Constitution of India. The original Constitution of India was handwritten by Prem Bihari Narayan Raizada in a following Italian style with a beautiful calligraphy. Each page was beautified and decorated by artists from Santiniketan. The original copies, Indian Constitution, written in Hindi and English, are kept special humble field cases in the library of the Parliament of India. The handwritten Constitution was signed on 26 January 1950. 284 members of the Constituent Assembly. Now I say, meaning of the Constitution. The Constitution is comprehensive, which documents provides legal framework to which entire country is regulated. 26 November celebrated Constitution Day. The Constitution of India adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. What is Constitution? The Constitution of India is said to be mother of all the laws. That is, all the laws have their origin in the Constitution of India. 2 years, 11 months and 18 days hard working after prepared Constitution of India. Our Constitution 395 articles, 22 parts and 12 schedules is in the Constitution. The Constitution of India constitutes all supreme and has our writing effect over all the laws. Justice, social, economic and political, equality of status of the activity and promulgate them all. Dr. Ambedkar was father of Indian Constitution. Voter must be 18 years age. There is no discrimination to relation to gender, property, rich or poor, etc. Normally, Constitution is final, but during emergency, it becomes unitary. Judiciary is guardian of fundamental rights, and the Constitution is the authority of the people, and it has promulgated in the name of the people. At last, I say Hindi signing, जिसमें हर मर्ज का समाधान, जिसमें हर मर्ज का समाधान, ऐसा भारत का संविधान, जिसमें हर मर्ज का समाधान, ऐसा भारत का संविधान, दिया हर नागरिक का अधिकार, दिया हर वर्ग का अधिकार, मिला हर नागरिक का सम्मान। अंग्रेजों को जब भगा दिया, अंग्रेजों को जब भगा दिया, नए संविधान का संकल्प लिया। करते हैं सलाम उन महापुरुषों पर, करते हैं सलाम उन महापुरुषों पर, जिन्होंने ऐसा अद्भुत काम किया। नाइस परफॉर्मेंस। ना वो हिंदू लिखेगा ना वो मुसलमान लिखेगा, एकता का गीत हर जवान लिखेगा। धर्म, भाषा, मजहब और मुल्क में तो हमने बांटा है, धर्म, भाषा, मजहब और मुल्क में तो हमने बांटा है। बहेगा जो लहू शरहद पे तो वो हिंदुस्तान लिखेगा। हमारे देश की एक विशेषता है, हमारे देश में एकता है। तो अब मैं अगले परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहती हूँ शेख महक को। श्री आचार्य साहेब, शिक्षकगण तथा यहाँ पे आए हुए अतिथिगण तथा मेरे प्यारे छात्रा छात्राएं, आज हम 26वीं जनवरी के गणतंत्र दिवस पर इकट्ठा हुए हैं। तो इस खुशी के मौके पर मैं आपको भारत की विशेषता के बारे में बताऊंगी। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, एकता का झंडा फिर से लहराते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र का, सुनहरा रंग है गणतंत्र का, शहीदों के लहू से ऐसे शहीदों को हम सबसे झुकाते हैं। आज उस देश की बात करनी है जो सोने की चिड़िया कहलाता है, वो देश जिसकी रखवाली हिमालय करता है, वो देश जहाँ प्रकृति और संस्कृति का भंडार है, वो देश जहाँ अलग अलग धर्म के लोग भाईचारे से रहते हैं। पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध देश है। भारत एक अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की एक तरफ सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की एक तरफ भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर सबकी भाषा, पोशाक, रहने का ढंग सब में भिन्नता देखने मिलता है। फिर भी भारत के लोग भाईचारे से एकजुट होकर रहते हैं। सुंदर है जग में, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की
परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, हवा महल, चार मीनार, हुमायूं मकबरा आदि हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहर है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 1947 से पहले आजाद गुलाम देश था, फिर महान स्वातंत्र्य सैनिकों के संघर्ष और बलिदान से देश को आज़ादी मिली और 26 जनवरी को देश का बंधारण अमल में आया। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियाँ हैं। भारत में गिरनार, शत्रुंजय, पावागढ़ जैसे बड़े बड़े पर्वत हैं। भारत में कई सारे हरियाली से भरे हुए हैं। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि महान हस्तियों ने भारत में जन्म लिया था। जिसकी सुनहरी सुबह और होती सुनहरी शाम हो, जिसकी सुनहरी सुबह और होती सुनहरी शाम हो, वीर बहादुर जन्मे जिसमें मेरा भारत महान हो। भारत एक लोकतंत्र और पूरे विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध देश है। भारत साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, एपीजे अब्दुल कलाम और कबीरदास आदि महान लोगों ने देश को गौरव दिलाया था। आज़ादी मिलने के बाद हमारी सरकार ने साक्षरता के प्रसार के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए उन्हें भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। जगह जगह रात्रिकालीन पाठशालाएं शुरू हो रही है। गाँव-गाँव में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। साक्षरता आंदोलन आज के युग की मांग है। हर व्यक्ति को इस अभियान में सहयोग देना चाहिए। हर शिक्षित व्यक्ति को यदि एक अनपढ़ आदमी को पढ़ना लिखना सिखा दे तो हमारे देश में निरक्षरता का नामो निशान नहीं रहेगा। हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा। यह देश पिछड़ पड़ गया। 1947 को आजाद होने के बाद भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तो भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरा भारत मुझे अपने प्राण से भी प्यारा है। इस जगत में सबसे न्यारा है मेरा देश। इस जगत में सबसे न्यारा है मेरा देश। दुश्मनों को भी प्यार सिखा दे ऐसा है मेरा देश। सात रंग के जहाँ फूल है खिलते वो है मेरा देश। सात रंग के जहाँ फूल है खिलते वो है मेरा देश। प्रेम की भाषा बोलने वाला भारत है मेरा देश। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, कम बढ़ती जाती ईमानदारी की कमाई। ईमानदारी की कमाई जान पर बन आई। ईमानदारी की कमाई जान पर बन आई। फिर भी बेईमानी उस गरीब को रास न आने पाई। तो अब मैं अगला परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगी जुड़े अल्फीजा को कि वो यहाँ आए और अपना वक्तृत्व पेश करे। साहेब, शिक्षकगण तथा અહીં આવેલા મહેમાનો તથા મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, આજે આપણે આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર 26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે અહીં એકઠા થયા છીએ। તો હું તમને દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિ વિશે વક્તવ્ય રજૂ કરીશ। મેરે મુલ્ક કી હિફાજત ही मेरा फर्ज है। मेरे मुल्क की हिफाजत ही मेरा फर्ज है। मेरा मुल्क ही मेरी जान है। इस पर कुर्बान है मेरा सब कुछ। इस पर कुर्बान है मेरा सब कुछ। नहीं है इससे बढ़कर अपनी जान भी। सोने की चिड़िया कहवातो આપણો ભારત દેશ ઈસવીસન 1947ની 15મી ઓગસ્ટે અંગ્રેજોના શાસનમાંથી આઝાદ થયો।
સુવિધાઓ નથી. દેશમાં દિન પ્રતિદિન ગરીબીનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. આજે દેશના કેટલાક લોકોને શિક્ષણ નથી મળી શકતું. આથી નિરક્ષરતાનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. દેશના ભણેલા ગણેલા યુવાનોને પણ બેરોજગાર થઈને જીવવું પડે છે. શિક્ષિત યુવા વર્ગમાં પણ બેકારી વધી છે. આમ આ બધી દેશવ્યાપી સમસ્યાઓ છે જેનું સ્વતંત્રતા બાદ પણ કઈ જ નિરાકરણ નથી આવ્યું. बुराई को खुद से दूर भगाओ, बुराई को खुद से दूर भगाओ, अच्छाई को अपने जीवन में अपनाओ. रावण को जलाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, रावण को जलाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, प्रगति के पथ पर भारत को आगे बढ़ाओ. 26મી જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે જ્યારે આપણા દેશનું બંધારણ અમલમાં આવ્યું ત્યારે કેટલાક મૂળભૂત હકો અને ફરજો પણ દેશના દરેક નાગરિકને આપવામાં આવી છે. જેમ કે શિક્ષણનો હક મળેલો છે. જે આંગણ 6 થી 14 વર્ષના બાળકને મફત શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે. તો આમ ભારતના લોકો શિક્ષિત બનશે તો દેશનો પણ વિકાસ થશે. તો આપણે તે ફરજોનું યોગ્ય પાલન કરી અને દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તે સમસ્યાઓને કારણે જ આપણો દેશ આબાદ બની શક્યો નથી. ભારત આપણો દેશ છે અને તેના પર આપણને ગર્વ હોવો જોઈએ. निकले हैं हम इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, निकले हैं हम इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पर मरना 100 जन्मों के समान है. मेरे देश का मान हमेशा बनाए रखूंगी, मेरे देश का मान हमेशा बनाए रखूंगी, दिल तो क्या जान भी इस पर न्यौछावर कर दूंगी. अगर मिले मौका देश के काम आने का, अगर मिले मौका देश के काम आने का, तो बिना कफन के ही देश के लिए मिट जाऊंगी. गुलशन इस गुलसितान को यूं ही सजाए रखना, गुलशन इस गुलसितान को यूं ही सजाए रखना, जश्न ए आजादी यूं ही मनाए रखना, फिर कभी लौट कर आ न पाए वो गुजरा हुआ पल, फिर कभी लौट कर आ न पाए वो गुजरा हुआ पल. मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम बनाए रखना. तो अब मैं बुलाना चाहूंगी जोबा साहिल को कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करे. માનનીય શ્રી આચાર્ય સાહેબ, શિક્ષકગણ તથા પધારેલા મહેમાનો અને મારા પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, આજે હું તમને 26મી જાન્યુઆરી વિશે થોડું કહીશ. આપણે વર્ષ દરમિયાન ધાર્મિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય તહેવાર ઉજવીએ છીએ. તેમાં 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી આ બે તહેવાર રાષ્ટ્રીય તહેવારો છે. સમગ્ર દેશમાં આ બે તહેવાર આનંદ અને ઉલ્લાસથી ઉજવવામાં આવે છે. 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આપણો ભારત દેશ આઝાદ થયો. ત્યાર પછી બંધારણ સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. આ સમિતિ વિવિધ દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કરી ત્યાર પછી આપણા દેશમાં બંધારણ રચના કરવામાં આવી હતી. 26મી જાન્યુઆરી 1930ના રોજ લાહોરમાં રાવી નદીના કિનારે એક સભા યોજવામાં આવી હતી. જવાહરલાલ નહેરુ તેના અધ્યક્ષ હતા. આ સભામાં ક્રમશઃ રાજ્યની પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવી હતી. એ ઐતિહાસિક બનાવની યાદમાં 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજ આપણા ભારત દેશમાં બંધારણ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું હતું. તે દિવસે આપણો દેશ લોકશાહી દેશ બન્યો હતો. દર વર્ષે આપણે આ દિવસને તહેવાર તરીકે ઉજવીએ છીએ. પ્રજાસત્તાક દિવસે જાહેર રચાયો હોય છે. શાળાઓમાં ધ્વજવંદન ફરકાવવામાં આવે છે અને સલામી લેવામાં આવે. રાષ્ટ્રીય ગીતો ગવાય છે. અમુક શાળાઓમાં સાંસ્કૃતિક કે રમત ઉત્સવ કાર્યો પણ યોજવામાં આવે છે. અમુક સ્થળો પર પ્રભાત ફેરીઓ નીકળે છે. તેમાં ઘણા લોકો જોડાય છે. તે દેશને લાગતા સૂત્ર પુકારે છે. તે દિવસે ટીવી ઉપર દેશ ફિલ્મ પણ દર્શાવવામાં આવે છે. દિલ્હીમાં ત્રણેય સેનાઓની ભવ્ય પેરેડ યોજવામાં આવે છે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ તેઓની સલામી ઝીલે છે. તેના બાદ વિવિધ રાજ્યોના બંધારણનો કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવે છે. સરકારી મકાનો કે મોટી મોટી ઇમારતો પર રાતે રોશની ચમકી ઉઠે છે. જય હિન્દ, જય ભારત. કેમ કે હવેનું જે ગ્રુપ છે એ નાના બાળકનું ગ્રુપ છે અને હું નથી ઈચ્છતો કે કોઈ પણ બાળક તમારા કારણે એ ડિસ્ટર્બ થાય. એટલે નીચે જે બેઠેલા છે એ કોઈની સાથે વાતું નહીં કરે, એકબીજા સામે જોશે પણ નહીં બનેવા સુધી. ને હવે જે બાળકો આવશે એને શાંતિથી સાંભળશે. गुजारिश करती हूँ बीबा जिया फातिमा से कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करे. सच्चाई काल कर
कोशिश करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना गीत रजू करे। हम लोगों को समझ सको तो समझो रे बरजानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो रे बरजानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े नारी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े नारी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हमें से भी है हम है वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो रे बरजानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हमें होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हमें सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आँखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आँखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो रे बरजानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तुतू मन में और थोड़ी किच्चातानी, हमें काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आरज़ू बस यही है, आरज़ू बस यही है कि मेरी हर सांस देश के नाम हो। जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को सलाम हो। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी पठान हैदर खान को कि वो यहाँ आए और अपना देशभक्ति गीत रजू करे। कुछ करिए बस बस बेटा बोले, अब कुछ करिए अब कुछ करिए अब कुछ करिए। ओ कोई तो चले सीधे पटिए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चले सीधे पटिए, डूबे तरिए या मरिए। चक दे हजर दे इंडिया, चक दे हजर दे इंडिया, चक दे हजर दे इंडिया, चक दे हजर दे इंडिया। गूंजो न गलियों में, रासन की फलियों में, बेलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में। हुंकार आज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे। तसहना मज़हजी जिदे तो जिदे जी, घिसनाई बस करिए पत्थर ये, कोई तो चले सीधे पटिए,
छींटे में, ढूंढो तो मिल जावे पक्का वो ईंटों में। तंग ऐसा आज निकले और कुल की आग बिखरे, रंग जाए ऐसी होली रंग रंग में चल के बोली। तसे नाम से जी जिद है तो जिद है जी, पिसनाई 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 बस करिए ये, कोई तो चले जिद बढ़िए तू बता दिए या मेरी है, कोई तो चले जिद बढ़िए तू बता दिए या मेरी चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। नाइस परफॉर्मेंस। इस जगत में सबसे न्यारा है मेरा देश, दुश्मनों को प्यारी भाषा सिखा दे ऐसा है मेरा देश। जहाँ 7 रंग के फूल है खिलते, जहाँ 7 रंग के फूल है खिलते, भारत है मेरा देश। तो अब मैं पलीजा इरमनाज से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करे। Chance to give me such an incredible chance to talk something our Republic Day. My name is Iramnaz. I read in class 4. Today we as a whole are here to celebrate 71st Republic Day of our country. This is an incredible and favorable event for every one of us. We have to welcome each other for the Republic Day, and we have to perform the President and flash the national anthem. There is a march passed by the armed forces. There is a children's present, a variety of drills and dances, thousands of it on TV. The national flag to pole governments, offices and other buildings. God to enhance our country. We observe Republic Day in India consistently on 26th of January as the Constitution came into constant at this day. We are consistently on 26th of January. Siren, freedom in the mind, faith in words, pride in our heart, memories in our souls. Let's salute the nation on Republic Day. Poem. I love my nation with Himalayas in the north, Indian Ocean in the south, Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east. I love my nation with developed culture and beautiful sculpture. The people have no rest to do their work best. I love my nation and save us from tension. मिटा दिया है वजूद इनका जो भी उनसे भिड़ा है, देश की रक्षा का संकल्प करने के लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी शाहमदार मोहम्मद सैद को कि वो यहाँ आए और अपना वक्तृत्व पेश करे। મારું નામ શાહમદાર મોહમ્મદ જેદ છે। હું ધોરણ 4 માં અભ્યાસ કરું છું। 26મી જાન્યુઆરીના દિવસની તમને બધાને શુભેચ્છા પાઠવું છું। હવે હું તમારી સામે પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યો છું કે આપણા દેશના મહાન વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ વિશે કહીશ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक है। उनका पूरा नाम अव्वल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। सन 1931 15 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। अब्दुल कलाम तेजस्वी विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जीवन में उन्हें कई पुरस्कार मिले। उन्होंने मनोवैज्ञानिक शास्त्र में स्नातक पढ़ाई की। इनकी रुचि इंजीनियरिंग में थी। वे एरोनॉटिकल इंजीनियर बने। वे पायलट बनना चाहते थे पर इनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। वे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1997 में उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिल चुका है। सन 2009 से 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे। अब्दुल कलाम हमेशा यह मानते थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world। डॉक्टर कलाम ने विमान और रॉकेट बनाने की तकनीकी सीखी। उन्होंने भारत सरकार के कई संस्थाओं में काम किया। तरह तरह के मिसाइल बनाने में उन्होंने कुशलता प्राप्त की। बाद में उन्होंने पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि कई मिसाइल बनाए। इस तरह हमलों से भारत को मजबूत सुरक्षा प्रदान की। डॉक्टर कलाम का स्वभाव बहुत नम्र और सहनशील व्यक्ति थे। वह कहते थे सपने देखो और
उन्हें साकार करो। अब्दुल कलाम अपने विचारों से हमेशा यह संदेश देते हैं कि सीखने से रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता आपको सोचने की तरफ बढ़ाती है, सोचने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान आपको महान बनाता है। मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि वो आने वाले परफॉर्मेंस के लिए तालियों से स्वागत कीजिए और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा लगे उसके लिए भी तालियां बजा दीजिए। तिरंगा है शान मेरी, तिरंगा है जान मेरी, तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा, तिरंगे से ही धरती महान मेरी। तो अब मैं मुझसे सना से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना वक्तृत्व रजू करें। મારા પ્રિય મિત્ર, હું તમારી સમક્ષ જવાહરલાલ નહેરુ વિશે ચર્ચા કરવા માંગુ છું. જવાહરલાલ નહેરુનો જન્મ 14 નવેમ્બર ઈસવીસન 1889 ના રોજ અલ્હાબાદમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ મોતીલાલ અને માતાનું નામ સ્વરૂપરાણી હતું. તેમના પિતાજી તે સમયના પ્રચલિત વકીલ હતા. જવાહરલાલે ઉચ્ચ અભ્યાસ ઇંગ્લેન્ડમાં કર્યો હતો. તેમના લગ્ન કમલાદેવી સાથે થયા હતા. ગાંધીજીના પરિચયમાં આવ્યા પછી તેઓ દેશની આઝાદી માટેની લડતમાં જોડાયા. પિતાની વધુ પ્રમાણમાં સંપત્તિ દેશ સેવામાં અર્પણ કરી દીધી. અંગ્રેજોએ તેમણે ઘણીવાર જેલમાં પૂર્યા. જેલવાસ દરમિયાન કેટલાક પુસ્તકો લખ્યા. ઈસવીસન 1947માં આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે જવાહરલાલ નહેરુ સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન બન્યા. વડાપ્રધાન તરીકે સફળ કામગીરી બજાવી. વિશ્વને તેમણે પંચશીલના સિદ્ધાંતોની ભેટ આપી અને વિશ્વમાં સાચી શાંતિ માટે પ્રયત્નો કર્યા. વિશ્વના દેશો તેમના વિચારોનો આદર કરતા હતા. આમ जवाहरलाल नेहरू विचारों पर यह संदेश आपी सकाय, अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जवाहरलाल गुलाबનું ફૂલ ખૂબ પ્રિય હતું. તેમના ઘૂંટના બદન પર હંમેશા ગુલાબનું ફૂલ લગાવતા. તેમને બાળકો બહુ વહાલા હતા. બાળકોના તે નહેરુ ચાચા હતા. આથી તેમનો જન્મદિવસ બાલદિન તરીકે ઉજવાય છે. ગાંધીજીએ જવાહરલાલને ભારત રત્ન કહ્યા હતા. પંડિત નહેરુએ દેશના લોકોને આરામ હરામીનું સૂત્ર આપ્યું. આમ અંતે 27/1964ના રોજ તેમનું અવસાન થયું. कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में साहेब, सरहदें खुद के आते हैं यहाँ दफन होने के लिए। वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जिसमें तिरंगा ना लिपटा हो। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मुंशी समा को कि वो यहाँ आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करें। ચાલો મારા પ્રિય મિત્ર, શિક્ષકો અને વડીલો, આજે હું તમારી સમક્ષ મને શું થવું ગમે તે મુદ્દા વિશે હું થોડી ચર્ચા કરવા ઈચ્છું છું. મને શું થવું ગમે તે માટે અનેક પ્રશ્નો સામે આવે છે. વડીલોના વિચારો પણ મારાથી કંઈક જુદા જ પડતા હોય છે. મારા માતા પિતા ડાક્ટર વકીલ થવાનું કહે છે, પરંતુ હું ભારત દેશની રહેવાસી છું. તેથી ભારત દેશની અને એક જાગૃત નાગરિક તરીકે મને દેશની સેવા કરવામાં વધુ વર્ચસ્વ છે. આપણો ભારત દેશ લોકશાહી પદ્ધતિ દ્વારા ચાલે છે, એટલે કે લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા ઉમેદવારોની પસંદગીથી દેશ નેતા કહેવામાં આવે છે. લોકોના જતન માટે દેશને સારી નેતાઓની જરૂર ઊભી થાય છે. હું મારી શાળામાં પણ મારા વર્ગને મંત્રી છું, એટલે કે ક્લાસની મોનિટર છું. તેથી બધા જ વિદ્યાર્થીઓને કાર્ય કરું છું. તેથી બધા વિદ્યાર્થીઓ મને નેતાજી કહીને બોલાવે છે. જ્યારે વેશભૂષાથી ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે હું નેતાજીની ભૂમિકા ભજવું છું. મને શું થવું ગમે એ પરથી એક સંદેશો આપી શકાય. Dreams are not what you see while sleeping. Dreams are those which don't let you sleep at all. આજના સમયમાં દેશ નેતાઓમાં ભ્રષ્ટાચારી જોવા મળે છે, એટલે કે સેવાના નામે નિવાજ મેળવતી હોય છે. હું એવો દેશ નેતા બનવા માંગતા નથી. મારે પૈસા કે પ્રતિષ્ઠા માટે દેશનું મંત્રી નથી, પરંતુ લોકોની દિલથી સેવા કરવા માટે દેશ નેતા બનવા ઈચ્છું છું. ગરીબો અને ગરીબીમાંથી બહાર લાવવાના કાર્ય
की जिंदगी रागीब बनाता है મને શું થવું ગમે એ પરથી હું એક સંદેશો આપવા માંગુ છું એકલા ચાલતા શીખી જાઓ જરૂરી નથી જે લોકો આજે તમારા સાથે હોય તે કાલે પણ તમારા સાથે હોય दया करो किसी का इंतजार मत करो गर्व से बोलो जय हिंद अभिमान से बोलो भारतीय तो अब हमारे समक्ष अगला वक्तृत्व रजू करेगी शेख इकरा હું તમારી સમક્ષ મારા પ્રિય વિજ્ઞાની વિશે વાત કરવા ઈચ્છું છું આપણા વિકાસ પામતા એટલે કે વિકાસશીલ દેશમાં અનેક મહાન વિજ્ઞાનિકો થઈ ગયા જેવા કે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ ડૉક્ટર સીવી રામન ડૉક્ટર હોમી ભાભા અને જગદીશચંદ્ર બોઝ જેવા કેટલાય મહાન વિજ્ઞાનીઓ થઈ ગયા તેમાં મારા પ્રિય વિજ્ઞાની જગદીશચંદ્ર બોઝ છે તેમનો જન્મ 30 નવેમ્બર 1858માં બાંગ્લાદેશમાં થયો હતો તેઓ ભણવામાં ખૂબ જ તેજસ્વી હતા તેમણે પ્રાથમિક શિક્ષણ તેમના ગામમાં મેળવ્યું કોલકાતામાં તેઓ વિજ્ઞાનના સ્નાતક થયા વનસ્પતિ વિભાગ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે તેઓ ઇંગ્લેન્ડ ગયા અને કોલકાતાની એક કોલેજમાં તેઓ પ્રોફેસર એટલે કે પ્રાધ્યાપક બન્યા आप परથી કહી શકાય इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं जगदीशचंद्र बोઝે વિજ્ઞાનમાં નવી નવી શોધખોળ કરવા ઈચ્છતા હતા તેના માટે પ્રયોગશાળાની સગવડ જરૂરી છે પરંતુ તેમના સમયમાં અંગ્રેજોનું શાસન ચાલતું હતું પરંતુ અંગ્રેજી સરકાર આપણા દેશના વિજ્ઞાનીઓને કોઈપણ પ્રકારની સગવડ આપતી ન હતી આથી જગદીશચંદ્ર બોઝે પોતાના ઘેર જ પ્રયોગશાળા શરૂ કરી અને પ્રયોગ કરીને સાબિત કરી આપ્યું કે વનસ્પતિમાં પણ જીવ હોય છે તે પણ લાગણીશીલ હોય છે આપણે જેમ ખોરાક પાળીએ છીએ તે પણ આપણી જેમ ઊંઘે છે અને જાગે છે આ વનસ્પતિ પણ એક માનવની જેમ જ જીવન જીવે છે આ તેમની એક મહાન શોધ છે આ શોધની તેમણે વિજ્ઞાનમાં ભારતને જગતમાં ખૂબ જ ઉન્નતિ તરફ આગળ વધાવ્યું છે આમ આપણે આવા મહાન વિજ્ઞાનીઓને સલામ કરીએ છીએ अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता हर मोड़ पर मिल जाते हैं कई लोग हर मोड़ पर मिल जाते हैं कई लोग मगर हर कोई आपसा अनमोल नहीं होता तो अब मैं साजिद सर से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ आए હવે જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પાછળ ગયા છે અથવા તો પાણી પીવા માટે રોકાયેલા છે આપણે હવે તમામ સ્પર્ધાઓ પૂરી થઈ છે છેલ્લા ઇનામની વાત છે આપણું ઇનામ છે એના જજ તરીકે માજુર સાહેબ હતા એ ઇનામ તૈયાર કરી મને મોકલે છે હવેથી આપણે આપણો છેલ્લો પ્રોગ્રામ એવો હતો કે આપણી શાળાના શિક્ષકો અને 2-4 મહેમાનો અથવા તો 2-4 વાલીઓ વચ્ચે થયો હતો હવેથી આપણો પ્રોગ્રામ છે એ જૂનાગઢના લગભગ મોટા હોદ્દેદારો અથવા તો જેને રાજકીય રીતે અથવા તો ડૉક્ટર વકીલ એન્જિનિયર જેવા હોદ્દેદારોને આપણે આમંત્રિત કરશું અને તેની વચ્ચે કરશું અને વાલીઓને જાણ કરવામાં આવે છે કે દરેક પરફોર્મન્સની અંદર દર પ્રોગ્રામ મારું 4 કલાકનું થઈ જાય છે વિદ્યાર્થીઓને ઉત્સાહ આપવા માટે અમે કોઈને ના નથી પાડતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની તૈયારી કરશે પણ હવે પછીના પ્રોગ્રામની અંદર વિદ્યાર્થીઓ જે સિલેક્ટ થશે એને જ અમે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રણ કરશું એટલે કે જે સ્પર્ધાઓ અમે ગઈકાલે જે રીતે યોજવી કાલની સ્પર્ધાની અંદર સુલેખાની સ્પર્ધા ડ્રોઈંગની સ્પર્ધા લેખિત નિબંધની સ્પર્ધા અને મહેંદી સ્પર્ધા હતી અને જેના ઇનામો આપણે અત્યારે દેશું અત્યારે આપણે જે સ્પર્ધા નિહાળી જોઈ એ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા અને ગીત સંગીતની સ્પર્ધા હતી હવે પછીનો જે પ્રોગ્રામ થશે એમાં પણ જે બાળકો અગાઉ સિલેક્ટ થશે એને જ આપણે પરફોર્મન્સ તરીકે રજૂ કરશું ટૂંક સમયમાં જ રિઝલ્ટ આવી રહ્યા છે રિઝલ્ટ આવી ગયા બાદ આપણે પ્રમાણપત્ર અને શાળા તરફથી જે ઇનામો રાખેલા છે
એ ત્રીજા નંબર, બીજા નંબર અને પહેલા નંબર ક્રમે આપણે આપીશું. સ્પર્ધાઓની અંદર કુલ 6 સ્પર્ધા થઈ. 4 સ્પર્ધા આપણે ગઈકાલે લીધી અને 2 સ્પર્ધાઓ આજે આપણે પૂરી કરી. સમગ્ર સ્પર્ધાની અંદર કુલ 4 કેટેગરી રાખવામાં આવેલી હતી, જેની અંદર એ ગ્રુપ, બી ગ્રુપ, સી ગ્રુપ અને ડી ગ્રુપ આપણે આપેલું હતું. સમગ્ર સ્પર્ધાનું રિઝલ્ટ તૈયાર થઈ ગયા છે. સાથે સાથે આપણે સર્ટિફિકેટ પણ તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. માળી સાહેબનું રિઝલ્ટ છે ઓલરેડી ડિક્લેર કરી દીધું છે. ઓફિસની અંદર પ્રમાણપત્ર તૈયાર થાય છે એટલી વાર સુધી જ આપણે અહીં વ્યસ્ત છીએ. હજી કોઈ છોકરા જો પાણી પીવામાં કે રોકાયેલા હોય તો આવી જાય. ત્યારબાદ કોઈ પણ છોકરો જ્યારે ઇનામ અપાતા હશે ત્યારે પોતાની જગ્યાએથી ઊભા નહીં થાય. વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, ચિત્ર સ્પર્ધા અને મહેંદી સ્પર્ધા અને સાથે સાથે આજે જે રજૂ થયું તે દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધા તથા વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, તમામના નિર્ણયો આવી ગયા પછી જે વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ ન મળે એ પોતાનું પરફોર્મન્સ સારી રીતે આગલા પ્રોગ્રામની અંદર કરશે એવું દૃઢ સંકલ્પ કરે અને પૂરતી તૈયારી કરે. આપણે આમંત્રણને માન આપી ઉપસ્થિત થયેલા જે મહેમાનો છે એમાં ખાસ કરીને અલ્તાફભાઈ શેખ એડવોકેટ, શીલાભાઈ હુસેનભાઈ શીલા એડવોકેટ, મોહમ્મદ સલીમ સાહેબ, ઇકબાલભાઈ બેલી, કિશનભાઈ અને જેટલા વાલીઓ આવેલા છે, આપણે વાલીઓને કીધું કે જે પરફોર્મન્સ કરતા હોય એ વાલીઓ હાજર રહેશે. જેટલા પણ વાલીઓ આવેલા છે એ બધાને હું આભાર માનું છું કે આ પ્રોગ્રામમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. હવે પછી હું ઇનામ ડિક્લેર કરવા માટે જઈ રહ્યો છું. તે માટે સૌ પ્રથમ હું કસ્તુરીબેન રેહાનાને કહીશ કે સ્ટેજ ઉપર પધારે. ભીમા સાજેદા અલાઉદ્દીન, આપણે તાળીઓથી એમને વધારશું. ભીમા સાજેદાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ભીમા સાજેદા. સુલેખાની સ્પર્ધા ગ્રુપ એ નું બીજો ઇનામ જાય છે બેલિંગ અબ્બાસ આસિફભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બેલિંગ અબ્બાસ આસિફભાઈને. ત્યારબાદ સુલેખાની સ્પર્ધા ગ્રુપ એનું પહેલું ઇનામ જાય છે કુરેશી સનમ જાકીરભાઈ. કુરેશી સનમ જાકીરભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પહેલું ઇનામ જેણે લીધું હોય એના માટે તાળીઓ બહુ વધારે ઉગાડવી પડે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કુરેશી સનમ જાકીરભાઈને. ત્યારબાદ હું વક્તૃત્વ સ્પર્ધા ગ્રુપ એના ઇનામો દેવા માટે ફરજાનાબેન ડેશ ઉપર આવી રહ્યા છે. વક્તૃત્વ સ્પર્ધા ગ્રુપ એનો ત્રીજો ઇનામ જાય છે બેલિમ અબ્બાસ આસિફભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બેલિમ અબ્બાસ આસિફભાઈને. ત્યારબાદ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા ગ્રુપ એનું બીજો ઇનામ જાય છે પોપટિયા ઇશરત આસિફભાઈ. પોપટિયા ઇશરત આસિફભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પોપટિયા ઇશરતને. ત્યારબાદ વક્તૃત્વ સ્પર્ધાનું પહેલું ઇનામ જાય છે મલેક ઇરફાન ઇબ્રાહીમભાઈ. પ્રાથમિક શાળાની જો આગેવાની કરતા હોય તો મલેક ઇરફાન ઇબ્રાહીમભાઈ છે છોકરામાં. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મલેક ઇરફાન ઇબ્રાહીમભાઈને. ફજારબેનનો ખૂબ ખૂબ
સલમાબેનને કહીશ કે ડાયસ ઉપર પધારે. દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધા ગ્રુપ એનો ઇનામ દેવા માટે સલમાબેન આવી રહ્યા છે. મુખાસીન આયશા અલીભાઈ. મુખાસીન આયશા અલીભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મુખાસીન આયશાને. ત્યારબાદ દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધા ગ્રુપ એનો બીજો ઇનામ જાય છે પિરાણી માહેનુર મોહમ્મદ શફીકભાઈ. પિરાણી માહેનુર મોહમ્મદ શફીકભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પિરાણી માહેનુરને. ત્યારબાદ દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધા ગ્રુપનો પહેલો ઇનામ જાય છે નાયબ નાઝમીન બાનુ સરફરાજભાઈ. નાયબ નાઝમીન બાનુ સરફરાજભાઈ પોતાનું પહેલું ઇનામ લઈ છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન નાયબ નાઝમીન બાનુને. માંડોરિયા નસીમાબેનને કહીશ કે ડાયસ ઉપર પધારે. ચિત્ર સ્પર્ધા ગ્રુપ એના ઇનામ લેવા માટે નસીમાબેન આવી રહ્યા છે. ચિત્ર સ્પર્ધા ગ્રુપ એનો ત્રીજો ઇનામ જઈ રહ્યો છે જલાલી સમીર શાહ સિરાજ શાહ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જલાલી સમીર શાહ સિરાજ શાહને. ત્યારબાદ ચિત્ર સ્પર્ધા ગ્રુપ એનો બીજો ઇનામ જાય છે મંસૂરી રેહાન શબીરભાઈ. મંસૂરી રેહાન શબીરભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મંસૂરી રેહાનને. ત્યારબાદ ચિત્ર સ્પર્ધા ગ્રુપ એનો પહેલો ઇનામ જાય છે સોઢા અખ્તર ગનીભાઈ. સોઢા અખ્તર ગનીભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સોઢા અખ્તરને. ત્યારબાદ મહેંદી સ્પર્ધાના ઇનામો દેવા માટે આવી રહ્યા છે મકરાણી નાજિયાબેન. મહેંદી સ્પર્ધાના કુલ 6 ઇનામ જાય છે. પહેલામાં ટાઈ થઈ, બીજામાં ટાઈ થઈ અને ત્રીજામાં પણ ટાઈ થઈ. અમે કન્ફ્યુઝનમાં હતા. છોકરીઓ મહેંદી સારી લગાડે છે, ભવિષ્યમાં કાંઈ હુનર નહીં હોય તો મહેંદી લગાડવાનું હુનર તમે શીખવાડી દીધું છે. મહેંદી સ્પર્ધાનું ત્રીજો ઇનામ જાય છે ઠેબા મુસ્કાન ફિરોજભાઈ. પોતાનું ત્રીજા નંબરનું ઇનામ લેવા માટે ઠેબા મુસ્કાન ફિરોજભાઈ. અને ઠેબા મુસ્કાન સાથે જેની ત્રીજા નંબરે ટાઈ થઈ છે તે છે મલેક ઇરફત રફીકભાઈ, જે ત્રીજા નંબરનું ઇનામ લેવા માટે આવે છે મલેક ઇરફત રફીકભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મલેક ઇરફત રફીકભાઈને. ત્યારબાદ બીજા નંબરે પણ જેમ ટાઈ થઈ છે એમાં પહેલું ઇનામ બીજા નંબરનો, એના માટે હું આવકારું છું બલોચ માહિરા ઇમ્તિયાઝભાઈ. બલોચ માહિરા ઇમ્તિયાઝભાઈ. મહેંદી સ્પર્ધા ગ્રુપ એનો બીજો ઇનામ બલોચ માહિરા ઇમ્તિયાઝભાઈને મળે છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બલોચ માહિરાને. ત્યારબાદ બલોચ માહિરાની જેની સાથે ટાઈ થઈ છે એ બીજો ઇનામ જાય છે નાયબ નાઝમીન બાનુ સરફરાજભાઈ. નાયબ નાઝમીન બાનુ સરફરાજભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન નાયબ નાઝમીન બાનુને. ત્યારબાદ મહેંદી સ્પર્ધાનો પહેલો ઇનામ કે જેમાં પણ ટાઈ થયેલી છે એના માટે હું આવકારું છું સૈયદ સાહબનાઝ મંજૂર અહેમદ નૂરી.
સૈયદ સાહેબનાજ મંજૂર અહેમદ નૂરી મહેંદી સ્પર્ધાનો પહેલો ઇનામ લેવા માટે આવે છે સૈયદ સાહેબનાજ મંજૂર અહેમદ નૂરી. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ત્યારબાદ એમની જેની સાથે ટાઈ થઈ છે એને આવકારું છું કાદરી સાયરાબી જુસમ મિયા. કાદરી સાયરાબી જુસમ મિયા મહેંદી સ્પર્ધાનું પહેલું ઇનામ માટે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કાદરી સાયરાબી જુસમ મિયાને. લેખિત નિબંધ સ્પર્ધા ગ્રુપનો ઇનામ દેવા માટે નાગોરી યાસ્મીનબેન આવે છે. લેખિત નિબંધ સ્પર્ધા ગ્રુપનો ત્રીજો ઇનામ જાય છે નોતિયાર કમસીન રફીકભાઈ. ગ્રુપ એનો ત્રીજો ઇનામ નોતિયાર કમસીન રફીકભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન નોતિયાર કમસીન રફીકભાઈને. ત્યારબાદ લેખિત નિબંધ સ્પર્ધા ગ્રુપ એનો બીજો ઇનામ જાય છે ખોખર તંજીમ બાનુ ઇમ્તિયાઝભાઈ. ખોખર તંજીમ બાનુ ઇમ્તિયાઝભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ખોખર તંજીમ બાનુ ઇમ્તિયાઝભાઈને. ત્યારબાદ લેખિત નિબંધ સ્પર્ધા ગ્રુપ એનો પહેલો ઇનામ જાય છે સિસોદિયા ઇશિકા ઇકબાલભાઈ. પહેલા નંબરવાળા માટે તાળીઓ વધારે પાડો, વાંધો નહીં, છૂટ છે. સિસોદિયા ઇશિકા ઇકબાલભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હું સિમરનબેનને કહીશ કે ડાયસ ઉપર વધારે. પ્રાર્થના ગીત સ્પર્ધાના ઇનામો દેવા માટે સિમરનબેન આવી રહ્યા છે. પ્રાર્થના ગીત સ્પર્ધાનો ત્રીજો ઇનામ જાય છે કબીરાણી તોસીફ કાસમભાઈ. પ્રાર્થના ગીત સ્પર્ધાનો ત્રીજો ઇનામ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કબીરાણી તોસીફને. ત્યારબાદ પ્રાર્થના ગીતનો બીજો ઇનામ જાય છે સૈયદ જુબેર અબ્દુલ મજીદ. સૈયદ જુબેર અબ્દુલ મજીદ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સૈયદ જુબેર અબ્દુલ મજીદને. ત્યારબાદ પ્રાર્થના ગીતનો પહેલો ઇનામ જાય છે મલેક તનવીર ઇબ્રાહીમભાઈ. એન્ડ ગ્રુપ આવી શકે છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મલેક તનવીર ઇબ્રાહીમભાઈ અને તેના ગ્રુપને પ્રાર્થના ગીતનો પહેલું ઇનામ લેવા માટે. સુલેખની સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનો ત્રીજો ઇનામ જાય છે લાખા આસિફ જાફરભાઈ. લાખા આસિફ જાફરભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન લાખા આસિફને. ત્યારબાદ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનો બીજો ઇનામ જાય છે સુમરા રોહિના અલ્તાફભાઈ. સુમરા રોહિના અલ્તાફભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સુમરા રોહિના અલ્તાફભાઈને. ત્યારબાદ સુલેખાની સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનો પહેલો ઇનામ જાય છે શેખ માહેનુર ઇમ્તિયાઝ બીન. શેખ માહેનુર ઇમ્તિયાઝ બીન. સુલેખાની સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનો પહેલો ઇનામ. તાળીઓ સાથે આપણે વધાવી શકીએ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શેખ માહેનુર ઇમ્તિયાઝ બીનને. હું બડેજી રોજમીનબેનને કહીશ કે ડાયસ ઉપર વધારે. ઇનામની વ્યવસ્થામાં હોવા છતાં વક્તૃત્વ સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનો ત્રીજો ઇનામ જાય છે શાહમદાર માહેનુર હાજી ઓસ્માન શાહ.
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સામદાર માહિનુર હાજી ઓસ્માન શાહને। ત્યારબાદ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનું બીજો ઇનામ જાય છે બેલીમ નાઝમીન ફિરોઝભાઈ। બેલીમ નાઝમીન ફિરોઝભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બેલીમ નાઝમીન ફિરોઝભાઈને। ત્યારબાદ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનો પહેલો ઇનામ જાય છે શેતા સોફિયા દાઉદભાઈ। શેતા સોફિયા દાઉદભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શેતા સોફિયા દાઉદભાઈને। ત્યારબાદ પધારેલા મહેમાનોમાંથી હું વિનંતી કરીશ મૌલાના સલીમ સાહેબને કે ડાયસ ઉપર પધારે। ચિત્ર સ્પર્ધા ગ્રુપના ઇનામ લેવા માટે આવી રહ્યા છે મૌલાના સલીમ સાહેબ। ચિત્ર સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનો ત્રીજો ઇનામ જાય છે મલેક મહેક હનીફભાઈ। મલેક મહેક હનીફભાઈને ખૂબ ખૂબ આભાર મલેક મહેક હનીફભાઈ। ત્યારબાદ ચિત્ર સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનો બીજો ઇનામ જાય છે કાદરી સમીમ ઇકબાલભાઈ। કાદરી સમીમ ઇકબાલભાઈ, ચિત્ર સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનો બીજો ઇનામ લેવા આવી છે કાદરી સમીમ ઇકબાલભાઈ। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કાદરી સમીમને। ત્યારબાદ ચિત્ર સ્પર્ધાનું પહેલો ઇનામ જાય છે મકરાણી રોજમીન સાજિદભાઈ। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મકરાણી રોજમીન સાજિદભાઈને। આપણા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા એડવોકેટ અલ્તાફભાઈ શેખને કહીશ કે ડાયસ ઉપર પધારે। લેખિત નિબંધ સ્પર્ધા ગ્રુપ બીના ઇનામ માટે એડવોકેટ અલ્તાફભાઈ શેખ આપણા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા છે। લેખિત નિબંધ સ્પર્ધા ગ્રુપનો ત્રીજો ઇનામ જાય છે મકરાણી રોજમીન સાજિદભાઈ। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મકરાણી રોજમીન સાજિદભાઈને। બી ગ્રુપનો બીજો ઇનામ જાય છે કાદરી સમીમ ઇકબાલભાઈ। કાદરી સમીમ ઇકબાલભાઈ, થોડાક સ્પર્ધાની અંદર છોકરાઓ હોય પરફોર્મન્સ દેખાય તો પાછું છોકરીઓ વારું આવવા દેતી નથી એવું લાગે છે। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કાદરી સમીમ ઇકબાલભાઈને। ત્યારબાદ લેખિત નિબંધ સ્પર્ધા ગ્રુપ બીનો પહેલો ઇનામ જાય છે ઠેબા મુસ્કાન ફિરોઝભાઈ। ઠેબા મુસ્કાન ફિરોઝભાઈ, લેખિત નિબંધ સ્પર્ધા ગ્રુપનો પહેલો નંબરનો ઇનામ લેવા માટે આવે છે ઠેબા મુસ્કાન ફિરોઝભાઈ। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ઠેબા મુસ્કાન ફિરોઝભાઈને। સુલેખન સ્પર્ધા ગ્રુપ સીના આપણે ઇનામો દેવા માટે જઈ રહ્યા છે। સુલેખન સ્પર્ધા ગ્રુપ સીનો ત્રીજો ઇનામ જાય છે કુરેશી માહિર આસિફભાઈ। જો ન આવ્યું હોય તો હું પોપટિયા રાબિયાને કહીશ કે તેના વતી ઇનામ સંભાળી લઈએ। કુરેશી માહિર આસિફભાઈનું ઇનામ લેવા માટે આવે છે પોપટિયા રાબિયા આસિફભાઈ। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કુરેશી માહિર આસિફભાઈને। ત્યારબાદ સુલેખન સ્પર્ધા ગ્રુપ સીનો બીજો ઇનામ જાય છે કાંધાળ શિફા ઇલિયાસભાઈ। કાંધાળ શિફા ઇલિયાસભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કાંધાળ શિફા ઇલિયાસભાઈને। ત્યારબાદ કાદરી સુહાનાબાનું નજીર હુસેન પોતાનું પહેલા નંબરનું ઇનામ લેવા માટે આવી રહ્યા છે। સુલેખની સ્પર્ધાનું
ગ્રુપ સી નો પહેલો ઇનામ કાદરી સુહાના બાનુ નજીર હુસેન. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અલ્તાફભાઈનો આભાર માનું છું.